किन्ने जाने खुश अज प्रभु की हजूरी दे विच। हालेलुया। उस जिंदा नाम की तारीफ करो फिर जोरदार जोरदार। हालेलुया। अज आपां किहदी हजूरी दे विच आए हैं? अपना हाथ खड़ा करके दसो सब जाने आपां किहदी हजूरी च आए हैं? यीशु मसीह की हजूरी च। ते उहदी हजूरी च आके किन्ने जाने अजे भी दुखी है? शर्माओ ना। अज जे तुसी अपना हाथ खड़ा करोगे तो तुसी आजाद होके जाओगे यीशु मसीह के नाम दे विच। किन्ने जाने परेशान है अजे भी? आपां आए किहदी हजूरी च हां? यीशु मसीह दी। ते पवित्र बाइबल एक गल दसदी है कि जेदी जिंदगी च ते जेड़ा यीशु दी हजूरी च आ जांदा वा ते हो ही नहीं सकता ते उहदी जिंदगी च कुछ होवे ना। हालेलुया। कि हो सकता जिथे जिथे यीशु गया होवे ते उत्थे कुछ होया ना होवे? हो सकता? बोलो उच्चे। नहीं हो सकता। यीशु मसीह बाइबल के अनुसार जिथे भी किते गया उत्थे कुछ होया वा। ते जे सचमुच तुहाडी जिंदगी च ते तुसी अज उहदी हजूरी च आए जे ते हो ही नहीं सकता कि अज तुहाडी जिंदगी च कुछ ना होवे। जे नहीं हो रहा ते अज चेक करो अपने आप को। परमेश्वर जिंदा वा, वो जिंदा वा ते अज भी मौजूद है जगह के उत्ते। ते विश्वास दे नाल धीरज दे नाल खड़े रहो, ओदे वल तकदे रहो ते अपना जीवन समर्पण करो उस परमेश्वर की हजूरी दे विच। वचन झूठा नहीं आ, वचन सच्चा जिंदा ते अटल आ। वो जो बोलिया जांदा वो हुंदा वा। जे नहीं हो गया इहदा मतलब कमी साडे च आ। जे समा लग रहा धीरज करके इंतजार करो, परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च सब कुछ करेगा यीशु मसीह के नाम दे विच। विश्वास करो। किन्ने विश्वास करते हैं? इत्थे बहुत सारिया रूहां, बहुत सारे मेरे भैन भाई बैठे आ जिन्हां दी जिंदगी च एक नहीं हजारां लखां पता नहीं किन्ने वड्डे काम कीते आ मेरे परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम दे विच। कहंदा उहदी दया एडी वड्डी जे मैं गिन लगा ते मैं गिन ही नहीं सकदा। ते जे इन्हां दी जिंदगी च कीते ते ओह साडी जिंदगी च भी करेगा यीशु मसीह के नाम दे विच। बस एक आदत बना लो अपनी, आग्याकारी च रहना, पवित्रताई च रहना ते उहनूं प्रसन्न करना। प्रार्थना दे विच प्रार्थना दी आदत बनावांगे ते असीं आग्याकारी च जावांगे। प्रार्थना दी आदत बनावांगे ते असीं अधीनगी च जाके समर्पण करके परमेश्वर नूं प्रसन्न कर सकांगे। अज जिन्हां ने हथ खड़े कीते आ अपने आप को चेक करना। अज वचन के अनुसार यीशु ते शक नहीं करना। यीशु मसीह परमेश्वर आ ते जिथे परमेश्वर आके खड़ जांदा वा उत्थे पहाड़ भी हिल जांदे आ, समुंदर रस्ता दे देंदे आ, शेरां दे मुंह बंद हो जांदे आ। वो जिंदा खुदा अज तुहाडे च मौजूद है यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। परमेश्वर कहंदा भरम करन वाला, शक करन वाला समुंदर दी छल दे वर्गा पौण ना टकराई ते खत्म हो जांदी है। अपने विश्वास को उच्चा करना, अज मजबूत करना अपने विश्वास को। पवित्र बाइबल दे विच सानू एक बड़ी वड्डी उदाहरण दित्ती आ। अज सानू जरूरत आ, मैं सब तो पहले तुहानू एक सिक्ख्या देनी चाहुंदा वां। अज सानू सब तो पहलो जरूरत आ उन्हां प्रचारकां नूं सुणन दी, वो वचन सुणन दी, उन्हां प्रचारकां दा पिछा करन दी जिहड़े साडे विवेक साडे अंदर परमेश्वर दे गुणां दा विकास कर सकदे आ। वो प्रचार सुणो जिहदे नाल साडे अंदर विकास होवे, वो प्रचार सुणो जिहदे नाल साडे गुणां दा विकास होवे। जेकर तुसीं अपने गुणां दा विकास नहीं करदे, परमेश्वर तुहाडे अंदर नहीं आउंदा, तुसी कदे भी चमत्कार नहीं लै पाओगे। पक्का चमत्कार आरजी ते हो सकदा। अज बहुत सारे लोग आ जिन्हां दी जिंदगी च चमत्कार नहीं हो रहा, ब्लैसिंग नहीं आ रही। अज चेक करो कि परमेश्वर तुहाडे नाल प्रसन्न नहीं आ। पुराने नेम च लिखिया अज परमेश्वर चाहुंदा कि अज समा वा, परमेश्वर चाहुंदा अज समा वा कि तुसी प्रार्थना नूं अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, आग्याकारी नूं अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, विश्वास नूं अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। परमेश्वर चाहुंदा अज समा वा तुहाडा अभिषेक लैण दा, परमेश्वर दे कोलों सामर्थ लैण दा, परमेश्वर दे कोलों बुद्धि लैण दा, ज्ञान लैण दा, समझ लैण दा। पर आपां किहदे वल भज रहे हां? संसार दे वल।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਰਥ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਕਦੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਉਹ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਚੋਂ, ਚਟਾਨ ਚੋਂ, ਚਮਤਕਾਰ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਚਮਤਕਾਰ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜੋ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜੋਗੇ ਚਮਤਕਾਰ ਆਪੇ ਆਉਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗਿਹਾਜੀ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਗਿਹਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਗੂ ਪੁੱਛੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਬੈਠਣਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਗਿਆਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਜੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ, ਸਮਰਥ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋੜ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਸਮਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਬਣਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੀ 4 ਦੀ 1 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਹਦੀ 5 ਦੀ 1 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਯਹੋਵਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁੰਗਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੌਕੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਲਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਹੌਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ 6 ਦੀ 9 ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਮੇਰੇ ਹੋਂਗੜੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤਰਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਗਾੜੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹਦੇ 2 ਮਤਲਬ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਗਿਆ ਵਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਨ ਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਮਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਗਈ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਗਈ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਬੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹੀ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁੱਛ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ,
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਦਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹੀ ਔਰਤ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਭੱਜੀ। ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਚਾਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਚਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹੇ ਭੈਣ, ਹੇ ਬੀਬਾ, ਹੇ ਔਰਤ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀ ਆ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ ਵਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਭੈਣ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਆ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੱਲੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਵੇਸ਼ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮਾਨ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਿਵਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਠਾਉਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਡਾਕੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਪ 'ਚ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ, ਨੇਜ਼ਾ, ਲਹੂ ਲਵਾਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਾਕੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਆਏ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਆਏ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਏ ਜੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਲੀਬ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਗਣ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੀ। ਪਰ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਵੋ, ਹੌਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ,
परमेश्वर मैनू पवित्र आत्मा ना भर, जिवें होर भैन भाई मैं भरदे वेखदा, नचदे गाउंदे वेखदा, होर भैन भाइयां नूं मैं तेरियां गवाहियां देंदियां वेखदा। परमेश्वर जिहड़ी ताकत इन्हां दे अंदर काम करदी आ ओह मैनू भी दे प्रभु, मैं भी चाहुंदा प्रभु। दस परमेश्वर मैनू उहदे लई की करना पवेगा, दस परमेश्वर मैं उहदे लई सब कुछ छड्डण नूं तैयार आ, मैं करन नूं तैयार आ, बस प्रभु मैनू पवित्र आत्मा चाहीदा। ते पवित्र बाइबल दे विच लिखिआ ओह अपने मंगण वालिआं नूं दवेगा। ते जदों पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आवेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुहाडे अंदर आवेगी, तुसीं चंगियां वचनां नूं सुणोगे, चंगे आगूआं दा पिछा करोगे, इस बाइबल दा पिछा करोगे, इस बाइबल नूं पढ़ोगे, ये बाइबल तुहानूं सिखावेगी तुसीं संसार दे विच रहना किवें आ, तुसीं खाना की आ, तुसीं कित्थे जाना कित्थे नहीं जाना। अज जरूरी चमत्कार नहीं आ, अज चमत्कार लैण तो पहलों ये जरूरी आ कि तुसीं परमेश्वर दे गुणां दा विकास अपने अंदर करो। कि परमेश्वर बाइबल दे विच की चाहुंदा, कि एक मसीह विश्वास दे विच कित्थे होना चाहिदा, एक मसीह दा प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिदा, एक मसीह पवित्रताई दे विच चलना चाहिदा। ये बाइबल सिखाउंदी आ। अज इन्हां गुणां नूं अपने अंदर लाओ। ये पवित्र बाइबल ये वचन तुहानूं सिखावेगा तुसीं सौना किवें, खाना की आ, कित्थे जाना कित्थे नहीं जाना। बोलण तो पहलों तुसीं सोचोगे कि परमेश्वर चाहुंदा कि तुसीं की बोलो, की ना बोलो, की वेखना तुसीं, की करना तुसीं। जदों ये सब कुछ तुसीं सिख जाओगे, सब कुछ तुहाडे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तुसीं वचन के अनुसार अपने जीवन में चलना शुरू कर दोगे, संसार दीयां करीतियां तो बाहर हो जाओगे, संसार के सारे झमेले, संसार के लड़ाई झगड़े, निंदिया घमंड, सारी ईर्खा छल बदी, ये सब कुछ जो संसार दे विच है, जदों तुसीं इहदे तो बाहर आ जाओगे, फिर वो परमेश्वर तुहाडे नाल गल करेगा, वो तुहाडी गवाही करेगा। वो अज भी कह रहा, मेरी धी मेरे पुत मुड़िया, मुड़िया संसार दे वल्लों, मुड़िया इस संसार दी दुनिया चो कुछ नहीं इहदे विच। मैं अज दावे ना कहना चाहुंदा, जिस तरह इजरायलियां दी जिंदगी च लखां चमत्कार होए, लखां चमत्कार होए, पर परमेश्वर फिर भी उन्हां तो पसंद नहीं सी। अज मेरा परमेश्वर चाहे तुहाडी जिंदगी च हज़ारां ही चमत्कार कर दवे, पर जे तुहाडा उहदे नाल रिश्ता नहीं आ, जे तुहाडी नींह मजबूत नहीं आ, ते परमेश्वर तुहाडे तो भी प्रसन्न नहीं होवेगा। तुसीं भी बुड़बड़ाओगे, तुसीं भी कहोगे कि परमेश्वर ये क्यों हो गया, किवें हो गया। लख काम, हज़ार ब्लैसिंगां आशा उन्हें दित्तियां, एक रह गई, ते तुहाडी ज़बान, तुहाडा मन, तुहाडी सोच तुहानूं किधर लैके जावेगी पता ही नहीं लगना। परमेश्वर इन्हां चीज़ां नूं वेखदा, वो कहंदा इन्हां तो मुड़िया, मुड़िया मेरी धी, मुड़िया मेरे पुत, मैं तेनों प्यार करदा, मेरे कोल आ, मैं तेनों चलना सिखावांगा, मेरे कोल आ, मैं तेनों बोलना समझना सुनना सिखावांगा। ते जदों तू मेरी आवाज़ नूं सुनेगा, मेरी आवाज़ दा श्रोता होवेगा, फिर जो तू मंगेगा चाहेगा वो तेरे लिए होवेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। ये परमेश्वर दे वचन दा वादा। अज सानूं सिर्फ अपनी जिंदगी नूं चैक करन दी लोड़ है। आपां चर्च दे विच आउंदे आ लोकां दी जिंदगी नूं चैक करन, आपां चर्च च आउंदे आ लोकां नूं वेखण, आगू नूं वेखण, पर मेरा परमेश्वर ये कहंदा चर्च विच आओ, अपने आप नूं वेखो ते उस यीशु नूं वेखो, जिहड़ा निश्चय दा करता वा, तुहानूं सिद्ध कर सकदा, संपूर्ण कर सकदा वा। वो परमेश्वर अज भी तुहाडे नाल प्यार करदा वा। उन्हें सामरी औरत दे जीवन नूं बदलिया, डाकू सलीब दे उत्ते जदों उन्हें राजे दे रूप च वेख्या उहदे जीवन नूं बदलिया। वो परमेश्वर एक समा बाइबल दे विच लिखिया, वो जा रहा सी रस्ते दे विच, एक जक्की नां दा इंसान जदों उहदे सामने आया, इस चाहत दे नाल कि मैं अज यीशु नूं वेखणा वा, इस चाहत दे नाल कि मैं अज यीशु नूं वेखणा वा। ते मेरे भैन भाईओ, अज बहुत सारे लोग चैक करन आउंदे आ कि चलो जाके वेख आउने आ यीशु की करदा वा, चलो वेख आउने आ यीशु दे लोग की करदे आ। ये यक्की एक अमीर आदमी टैक्स लैण वाला, ये भी यीशु नूं वेखण आया, एक दरख्त दे उत्ते चढ़िया, वेख रहा वा, यीशु मसीह दी निगाह उहदे ते पई, तो उन्हें कहा यक्की थल्ले आ जा, थल्ले आ जा, अज असी तेरे घर जाना वा। ते मेरे भैन भाईओ, जदों यीशु जक्की दे घर गया, उहदा जीवन ही नहीं बदलिया, उन्हें पाप छड्डिया, बुराई छड्डी, जो कुछ गुनाह कीते सी सब कुछ वापस मोड़िया यीशु मसीह दे नाम दे विच। अज ओही परमेश्वर इत्थे आ, अज ओही परमेश्वर तुहाडा परमेश्वर है, अज ओही परमेश्वर तुहाडे जीवनां नूं बदलना चाहुंदा। उहदे नाल गलबात ते करो,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹਤ ਸਿਰਫ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਮਸੀਹਤ ਸਿਰਫ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਮਸੀਹਤ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸ਼ਾਂ, ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਭਾਈ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਡੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਦਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਦਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਘਟਾ ਚੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਵਰਖਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਤਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਫਿਊਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਟੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲਾ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਟੁੱਟਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੰਗਣੇ, ਮੇਰੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟਣਾ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਹੌਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਪੈਸਾ, ਸਿਹਤ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਠ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਕਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਠ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹੱਠੀ ਹੋ ਜਾਓ,
ਡਟ ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਵੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਖੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਗੂ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਖੋਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾਂਭਾ ਲੈਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆ ਨੰਬਰ ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸਮਰਪਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਭੈਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ, ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਦੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਕੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 31 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਉੱਤਮ ਆ। ਪਰ ਉੱਤਮ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਟਿਫਨ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਉੱਤਮ ਆ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਲਿਦਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਰਪਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀਨਗੀ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਜੱਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਰਹਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਵੇਸ਼ਵਾ। ਜਦੋਂ ਭੇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਫੜ ਕੀਤਾ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਚੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜੋ, ਮੁੜੋ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੀ 14 ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੀ 14 ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਮੁੜ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਨਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਯਾਨੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇੜਕਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਣਾ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਆੜੇ ਕੁੱਕੜ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਾਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਵਚਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਾਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣਾ ਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ
एक गल कह के समाप्त करांगा कि असी युद्ध दे विच आ। ये सारियां चीज़ां दे कारण जो असी जदों असी अबरानियां 12 पढ़दे आ, उहदी 1 दे विच लिखिया जदों एडे वड्डे गवाहां दे बदल ने तुहानूं घेरिया वा, लिखिया जदों एडे वड्डे गवाहां दे बदल ने सानू घेरिया वा, आओ उस भार नूं उस पाप नूं जिहड़ा सहीजे आण के सानू पछा लैंदा वा, नशे द्वारा, विचार द्वारा, गालां कड्डण द्वारा, मूर्ति पूजा द्वारा, किसी दे भड़काउण दे द्वारा, किसी दे ठोकर द्वारा, कहंदा ओ पाप जिहड़ा सहजे आण के सानू फसा लैंदा, ओनू परे सुੱਟ के उस दौड़ च दौड़ीए जिहड़ी सामने पई होई है। कहंदा उस दौड़ च दौड़ीए जिहड़ी सामने पई हुई आ, यीशु दे वल तक्को जिहड़ा निश्चा दा करता, सिद्ध ते संपूर्ण करन वाला परमेश्वर है। अज प्रभु दा फैसला, उस भार नूं परे सुੱਟ दिओ, उस पाप नूं परे सुੱਟ दिओ। एडियां वड्डियां गवाहियां तुसीं बाइबल चों सुणीਆਂ कि जिथे यीशु आ जांदा उत्थे सब कुछ हो जांदा, ते फिर तुहाडे नाल क्यों नहीं हो रहा? अज शायद तुसीं बदियां नूं परे नहीं सुੱਟ रहे, पाप नूं परे नहीं सुੱਟ रहे, पर परमेश्वर कहंदा उन्हां पाप उन्हां बदियां नूं परे सुੱਟो ਜਿਹੜੀਆਂ सहजे आण के तुहानूं फसा के गुमराह करके पाप च बदी घमंड ईर्खा च लैके चलियां जांदियां। उस दौड़ च दौड़ो जिहड़ी सामने पई होई है। असीं एक रेस दे विच आ, असीं एक दौड़ दे विच आ, असीं एक जंग दे विच आ, असीं एक युद्ध दे विच आ। अफसियां 6:10 दे विच कहंदा वा परमेश्वर दे विच, परमेश्वर दी शक्ति ते उहदे पराक्रम दे विच तगड़े होवो, परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्त्र पहन लवो, क्योंकि साडी लड़ाई लो मास दी नहीं आ, साडी लड़ाई इस अंधकार दी, इस युग दियां अंधकार राजियां महाराजां दे नाल आ जिन्ने साडे अंदर कब्जा कीता वा। उस लड़ाई नूं लड़न वास्ते सानू परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्त्र पहनने पैणे आ। कि लिखिया होया कि उहदे शस्त्र बस्त्र पहन के शैतान दे छल छदरां दे सामने खड़े हो जाओ, वो तुहाडे कोलों नस जावेगा। बीमारी नसेगी, शैतान नसेगा। अज कहंदे तुसीं दुष्ट आत्मा नस नहीं रही, समर्पण करो, परमेश्वर दे शस्त्र बस्त्र पहनो। परमेश्वर चाहुंदा पाप ना कर छड्डो, परमेश्वर चाहुंदा मूर्ति पूजा ना कर छड्डो, परमेश्वर कहंदा घमंड ना कर छड्डो, परमेश्वर कहंदा नशा ना पी छड्डो, परमेश्वर कहंदा गालां कड्डणियां बंद कर छड्डो। जदों ये सब कुछ छड्ड के तुसीं परमेश्वर दे अधीन हो जांदे जे, शैतान खलोवेगा नहीं, वो दौड़ेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच दौड़ेगा। ये परमेश्वर दे वचन दा वादा। क्यों आ रहा बार बार वो तुहाडे कोल? उहनूं खुराक मिल रही है, गालां खुराक है उहदी, मूर्ति पूजा खुराक है शैतान दी, माड़ा अखां नाल वेखना खुराक है उहदी, घमंड करना खुराक है उहदी, ईर्खा निंदिया करनी खुराक है उहदी, संसार दे कम्मां दे विच सांझी होना, पाप करना, मूर्ति पूजा जो संसार दे रीति रिवाज आ उहनां दे विच शामिल होना खुराक है शैतान दी। परमेश्वर ने नहीं सानूं ओह दित्ते, शैतान ने दित्ते आ। मैं अज गड्डी च आया, एक वीडियो विखा रहा सी, मेरे नाल संघा साहब बैठे सी। सुनाम साडे पंजाब च सनाम दी, सनाम दे विच एक जगह बनी है, 2 मिट्टी दी जगह बनाई ते लिखिया इत्थे एक बाबा रहिंदा सी, समाधि लाउंदा सी ते उहदा कुत्ता भी उहदे लागे बहिंदा सी, दोवें ही मर गए। एक बन्ने बाबे की समाधि ते एक बन्ने कुत्ते की समाधि, ते लोग आण के उत्ते सुखना सुख दे मनता मंगदे आ ते उहनां दीयां पूरीआं हुंदियां वा। मैं सुना रहा सी, मैं कहा वेख ला अज दुनिया नो इधर ध्यान आ कि चर्च दे विच आ रहा, चर्च दे लोग धर्म बदली जा रहे, आ कर रहे आ। ये ध्यान नहीं आ कि सनाम वर्गे शहरां दे विच कुत्तियां दी मूर्ति जगह बना बना के उत्ते मत्थे टकाए जा रहे आ। ये माड़ा काम नहीं है। अंध विश्वास इन्ना वध चुका वा। मेरे भैन भाईओ, असीं तां सच्चे परमेश्वर की अनादी करते हैं, असीं तां सच्चे परमेश्वर के मार्ग से चलना सिखाने आ। मैं अज उन्हां भैन भाइयों नूं कहना चाहुंदा, असीं ते रो रो के उच्ची उच्ची रौला पा पा के कहने आ, भाई पाप तो बचो, नफरत तो बचो, ईर्खा तो बचो, नशियां तो बचो, विचार तो बचो, कतलेआम करन तो, लड़ाइयां झगड़ा तो बचो। जे ये सब कुछ माड़ा वा ते फिर कुत्तियां दीयां मूर्तियां ते जाके मत्थे टेकने चंगे आ। अज कित्थे बुद्ध गई आ संसार दी? उत्थे वो कहंदे जिहड़ियां भी मनता लैके लोग आउंदे आ, वो आला बनिया ते कुत्तियां ने मूँह पाया उहदे विच। कहंदे वेखो किन्ना बाबे दे नाल प्यार आ, अज भी सारे पिंड दे कुत्ते इकट्ठे होके उत्थे रहिंदे आ ते जो कुछ लोग चढ़ा के जांदे आ ते कुत्ते खांदे आ ते लिखे वो बोलण दे आ मगर कहंदा जी ये कुत्ते भोग लाउंदे आ जो कुछ उत्थे चढ़ा के जांदे आ। कित्थे साडी दुनिया पहुंच चुकी है? परमेश्वर ते बनाया इंसान अज कित्थे चला गया? लिखिया लोग रोमियो 1:21 लिखिया कि ये कहंदे असीं रब नूं जान लिया वा, पर इन्हां दे बुद्धहीन मन हनेरे हो गए आ। अपने आप नूं बुद्धवान मान के उस अविनाशी परमेश्वर दे प्रताप नूं घिसण वाले जीव जंतु पंछी चपाया दी मूरत दे नाल वटा दिता वा। जानवर पंछी
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਬੱਡੀ, ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਤਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦੀ 2 ਦੀ 5 ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ? ਮੁਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਮੁਕਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੇਮ ਦੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਵਾ, ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵਾ, ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ 3 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਝੱਲ? ਦੁੱਖ ਝੱਲ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਝੱਲਣਾ ਵਾ? ਦੁੱਖ। ਕਿਹਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਚਰਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਸਦਾ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਦੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਝਿੰਜਟ ਤੇ ਮੁੱਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਟਰ ਜੀ ਵੱਡੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਝਿੰਜਟ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ? ਦੁੱਖ ਚੱਲ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜੇ ਮੁਕਟ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਖ ਝੱਲ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ 10 ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਭਾਊ ਤੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ,
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਗੂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਏ ਤੇ ਕੈਦੇ ਮੂਜਬ ਖੇਡੀਏ। ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਦਤ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਵੀ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਡਾਕੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੇਚਵਾਰ ਰਾਹਾਬ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੋਨਾ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਆਪੇ ਆਵੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੁੜਕਦਾ ਨੱਚਦਾ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਨਾਨੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਦਰੂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਜਕੜੀ ਹੋਈ, ਬਿਮਾਰ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਹੂੰਗਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, ਅਰਜ਼ੋਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਗਾੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਘਮੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਤੇ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ,
ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਕਤੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਕਤੂਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਕਤੂਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਯਿਸੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।